السلام علیکم ناظرین. 190 ملین پاؤنڈز کا فیصلہ، اور فیصلہ پھر سے لیٹ ہو گیا. ناظرین، فیصلہ مقرر ہونے کی ہیٹرک ہو چکی ہے. ناظرین، فیصلہ بار بار ملتوی کیوں ہو رہا ہے؟ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بانی پی ٹی آئی کو سزا ہونی چاہیے، ایسا فیصل والا کا کہنا ہے. مذاکرات تیسری نشست 16 جنوری کو، فیصلہ 17 جنوری کو ہوگا. ناظرین، علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نہیں، حکومت دباؤ میں ہے. فیصلہ بار بار کیوں ملتوی کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، آرمی چیف کا بھی پشاور میں بڑے سیاستدانوں سے اہم ملاقات. کیا ڈیل کی ساری ہی خبریں صحیح ثابت ہو رہی ہیں؟ ناظرین، فیصل وادک کا کہنا ہے کہ 2025 میں پاکستان کو ٹیک آف کا سال ہوگا. جوڈیشل کمیشن کا قیام ممکن نہیں کیونکہ حکومت 2014 کے دھرنوں پر چل رہی ہے. مذاکرات بالکل شروع ہوں گے لیکن 20 جنوری کے بعد ہی ہو سکتے ہیں. فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں سزا ہوگی. یہ میں نے ابھی نہیں، بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں کو سزا ہوگی، پی ٹی آئی والے بھی چاہتے ہیں. ناظرین، فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ جج نے خود کہا ہے کہ فیصلہ لکھا ہوا ہے، بس سنانے کی تاخیر تبدیل کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ 20 جنوری کی تاریخ گزر جائے. فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کارڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کام آئے گا. ناظرین، آئیے جانتے ہیں فیصل واڈا نے اس بار کون سی پیشن گوئی کی اور ملک کے حالات بہتر ہو پائیں گے یا نہیں. خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جانا یہ بھی بہت عرصے زیر بحث رہتا ہے. سرپرائز نہیں ہوگا. اچھا، میں بہت عرصے سے بات کر رہا ہوں. جہاں ہونا ہوتا تب تک ہونا چکا ہوتا. دیکھیں بتابی صاحب، آپ بہت زیادہ باسوا میں جو سوال جواب کر رہے ہیں نا، آپ جو چاہ رہے ہیں وہ شاید میں آپ کو دے نہیں پا رہا. نہیں میں تو جو مرضی آپ کہنا چاہیں، جو مرضی تو میں کہنا چاہوں، جو آپ کبھی اجازت دیں گے مجھے اس کی. لیکن سر، ہمارے وہاں پرابلم یہ ہے کہ خلوص نیت نہیں ہے. جمہوری جنازوں کے اندر ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے موٹی موٹی فائلیں ہیں. ٹھیک ہے، نہ ادارے کی میموری ہے اس معاملے میں، نہ لیڈران کی میموری ہے کہ کون سا شخص کس وقت پاکستان اور اس کے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں کیا بات کر رہا تھا. اگر 10 سال پہلے میں نے گالی دی تھی تو میں 10 سال بعد اچھا بچہ بن گیا، بٹی پاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ میموریز کو بڑا ایکٹیو رکھنا پڑے گا کہ اس کی ہسٹری یہ تھی کہ 10 سال میں 2 دفعہ دگا دیا، اب سیدھا ہوا ہے تو یہ پھر دگا دے گا. اور اگر آج آپ حامد صاحب کا شو دیکھیں تو آپ کو ایک بڑی زبردست چیز ملے گی، اینڈ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ دیٹ. انہوں نے لاہور کی جو پنجاب کی جو وہ ہیں انفارمیشن سیکرٹری یا کیا ہے، انفارمیشن آزما بخاری صاحبہ کا کلپ دکھایا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ را کے ایجنٹ ہے نواز شریف صاحب. مجھے پیپلز پارٹی نے بیان دیا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے وقاص اکرم صاحب کا بیان چلایا کہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا حساب دو، تم نے یہ کیا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے. اوکے، میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ میموری ہے. اگر تو آپ کی ہسٹری بےایمانی کی ہے 20 سال کی، تو اگلے لاسٹ 5 سال میں آپ اچھے بچے نہیں ہو سکتے. اس میں اداروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے معذرت کے ساتھ، اس میں عدالتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل بھول جاتے ہیں. اس میں لیڈرز کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اس لیڈر کے ساتھ کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں قوم اور آپ کو اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. اوپینینز بدلتے ہیں. آپ خان صاحب کے بارے میں ابھی میں پرانے کلپ چلا رہا ہوں. آپ خان صاحب دیکھیں، میں خان صاحب، دیکھیں میری بات سنیں، میں خان صاحب کے ساتھ نکالا گیا، میں نے پارٹی نہیں چھوڑی. میں نے خان صاحب کی پریس کانفرنس میں ان کی کرسی بھی نہیں رکھی. میرے فرق ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اس تباہی تک راستے میں لانے میں یہ لوگوں کا کردار ہے. تو میں تو آئیڈینٹیفائی کرتا رہا. میں نے آج بھی یہ کہا کہ مجھے خان صاحب کے پاس نہیں جانا، نہ پارٹی میں جانا ہے. ٹھیک ہے، نہ میں کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے تو جو بھی سیاست کی وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واپس ایک کرسی بھی ساتھ دے دی. میں نے تو کوئی اور اپروچ نہیں. اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے. میں نہیں پوچھوں آپ کا ذریعہ کون بنا. آپ پوچھ بھی رہے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے ڈرے بتا ہی نہ دینا. میری بات سنیں، میرے تعلقات سب سے بہتر ہیں، سب سے اچھے ہیں. اگر آپ مجھے پیپلز پارٹی کی بات کریں گے، آج تاریخ میں میرے سبھی کے ساتھ بہتر ہے. کوئی جو بھی کام غلط ہے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی اچھے ہیں، ایم کیو کے ساتھ بھی اچھے ہیں، آپ کے ساتھ بھی اچھے ہیں، باقیوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں. اور غلطی کے اوپر خراب کرتے ہوئے میں دیر نہیں لگاؤں گا کسی کے ساتھ بھی. اور میرا بوجھ کیا ہے؟ ایک کرسی. تو میں بڑی کاسٹ نہیں ہے. اور میں کوئی فائل نہیں لگا، میں سب سے دوستی کر لوں تو آپ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے. فائل بیچ میں لگاؤں اور کہوں سر میرا یہ بھی، یہ سائن کر دیں، یہ سائن کر دیں. لیکن یہاں اس چیز کو برا نہیں مانا جاتا. فائلیں آپ سائن کراتے ہیں، چلتا ہے. ٹھیک ہے، چلتا ہے، چلنے دیں بس. یہ اچھا ہے، سب کے ساتھ دوست ہے. میموری از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. اگر پاکستان کو بڑھانا ہے تو میموری فائل بنائیں. سو میں سے اس طرح تو نہیں ہوگا آپ کے الفاظ میں کہ پی ٹی آئی کو یہ جو چاہے ہو جائے اور کمیشن نہیں بنیں گے، تو اس کا مطلب فار آل پریکٹیکل پرپسز فی الحال 20 کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا. فی الحال تو پھر آپ کو مذاکرات کا یہ والا راؤنڈ تو کسی نتیجہ خیز موڑ پہ جاتا نظر نہیں آتا. یہ والا جو اس میں میجر پلیئرز ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کمپرومائزڈ ہیں. وہ چاہتے ہیں خان صاحب جیل میں رہیں. دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یوسف زئی ہے، بیرسٹر سیف ہے، گور صاحب ہیں، مروت ہے، سلمان اکبر راجہ ہے جو پہلے پی ٹی آئی تھا، پی ٹی آئی، علی ظفر صاحب ہیں، شبلی فراز ہیں، یہ سب اچھے چہرے ہیں. علی محمد خان ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب اچھے چہرے ہیں. یہ کبھی خان کو
खुदा ना खासा कुछ करवाने के तकरीबन इन लिए, सबको पीटीआई के अपने लोग बुरा भला कहते हैं अक्सर मौकों पे, क्योंकि जो बेसिकली इसमें हावी हैं वो 5 पार्टियां छोड़ के आए हुए हैं, उनकी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, ठीक है, वो अपनी गेम करें, वो अगर इक्तदार वो जेल में रहेंगे या उससे ज्यादा उनका बुरा हाल होगा तो उनको फायदा होगा। बट आप कह रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी के अक्सर लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, वो मुज़ाकराती कमेटी के लोग इसलिए कि इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया, इमरान खान को यकीन है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो फिर बस बाकी तो इमरान खान साहब भी तो 2014 से 2021 तक कॉम्प्रोमाइज नहीं थे ना, इसी फौज की झप्पी पढ़ते थे, तस्वीर पढ़ते थे, और ये बाजवा साहब बड़े जमहूरी आदमी, और बाजवा साहब ये थे, और बाजवा साहब वो थे, और बाजवा साहब फला रहे थे, और बाजवा साहब के बगैर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता था, और फैज हमीद, और वो क्या हो गया सब कुछ। तो आप लोग ये तो ना कहना कि सर ये फौज के साथ है, ये फौज की तस्वीर पढ़ता है, तो ये पढ़ता है, तो ये पढ़ता है, तो ये पढ़ता है, वो सभी उसकी नर्से से निकले हुए यार। लेकिन मैं कह रहा हूं खान साहब को जिन लोगों पर यकीन है कि बेहतरीन लोग हैं उन्हीं को उन्होंने रखा होगा ना, आप कह रहे हैं कि नहीं वो खान साहब को धोखा दे रहे हैं। खान साहब का मसला ये है कि खान, देखिए मैं आज जब बैरून मुल्क गया तो मैं खान साहब के जो पीटीआई का सपोर्टर लवर, तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन खान साहब की जो सपोर्टर लवर है वो अब ये बात बड़ा खुल के कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, कितना भरोसा करें, और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कहते हैं कि यार ये जैसे अभी रेमिटेंस की बात की कि रेमिटेंसेस ना भेजो, ये तो पाकिस्तान को नुकसान है, क्या हो गया खान साहब को, ये चेंज मैंने देखा जो पहले चेंज नहीं था, ठीक है। तो देखिए आपने लड़ाई कर ली, तनसीबात उड़ा दी, 9 मई कर दिया, 26 नवंबर कर लिया, मारदार कर दिया, एसआईएफ से पोस्टर लगा दिया, एसएम सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर दिया, चीफ की तहस नहस कर दी, लॉबी करा दी, ट्वीट्स करा दिए, दुनिया का सब कुछ आपने जोर लगा दिया, एंड रिजल्ट जीरो। अब सिविल लापरवाही का रिजल्ट जीरो होगा, जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। देखिए अगर वो कह रहे हैं अगले 2-3 महीनों में इसका इंपैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। देखिए मेरी बात है, पहले कहा कि मैं करूंगा, मैंने कहा डेफर हो जाएगा, डेफर हो गया, आप कह रहे हैं 2-3 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, फिर 5 साल बाद होगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई चाइना में दरख्त उग जाएगा, इसका जवाब नहीं दे सकता। ये क्या है कि मुज़ाकराती कमेटी की पहले मुलाकातें कभी हो ही नहीं पाती, वो कहते हैं देखिए एक चीज होती है जेल मैनुअल, ऐसा थोड़ी होता है कि जब पीटीआई चाहे उठा के मुलाकात कर ले, ऐसे नहीं हो सकता, फिर इतवार के दिन मुलाकात हो जाती है, छुट्टी वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन जेल मैनुअल नहीं अब तो मतलब ये क्या है सर, ये चलता है, बड़े हो गए सर, हम सब यहाँ जवान हुए हैं, तो आप इन चीजों को पकड़ेंगे। आपका वेस्टर्न मुल्क के अंदर है, वहां भी ये सब कुछ चलता है यार, आफिया बंदूक पकड़ के बंदूक चला दी कमांडो के ऊपर, वहां भी ऐसे केसेस बनते हैं, तो यहाँ कोई समथिंग न्यू, इस बार पढ़े पड़े हैं यार। इट्स अ गुड एग्जांपल, दैट इज द ओनली एग्जांपल वी हैव। मतलब आप कहें कि 100 साल की जमहूरियत हमारी हुई नहीं और हम इवॉल्व हुए नहीं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये सब कुछ हो रहा है यार। इसका सोल्यूशन ये एक तरह में कंक्लूड करते हैं, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड एक हों, फौज के खिलाफ ना महाज बना लें, लेकिन पहले तो अपनी लाइन सेट करें कि भाई हम एक दूसरे के इख्तिलाफात को इस हद से आगे नहीं लेके जाएंगे, इसके कंधे पे सवार हो कि आज वो उसको मारे, फिर उसके कंधे पे सवार हो कि वो उसको मारे, ये नहीं करेंगे, और फौज के साथ भी कंस्ट्रक्टिव अंदाज में आगे बढ़ेंगे कि सरकार ये आपकी लिमिट से, ये हमारा एरिया है, इस तरह आगे बढ़े। ये हल है इसका, या ये मैंने बहुत ही कोई किताबी बात कर दी है? बहुत सी बात की। बदामी साहब देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा खत्म करने से पहले कि देखिए मैं एक अकेला आदमी हूं, ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाना शुरू हुआ, ठीक है, आपने उसके नतीजे में देखा कि थोड़ी सी 0.1% को बेहतरी आई, उसका मैसेज अच्छा दे दिया, साथ बैठे साथ मैं तो अभी सबका जाऊंगा, मैं मौलाना साहब के बाद अच्छा सही साहब के पास भी जाऊंगा, मक्सी साहब के पास जाऊंगा, सबके पास, टीएलपी के पास भी जाऊंगा, जमात इस्लामी के पास भी जाऊंगा, पगाड़ा साहब के पास भी जाऊंगा, जो पार्टी पॉलिटिकल स्ट्रीम के अंदर है नहीं उनके पास भी जाऊंगा, ठीक है। मुझे तो पीटीआई से मेरे पीटीआई से कोई दुश्मनी थोड़ी है, पीटीआई की जो शक्लें मुखलिस है मिलना चाहती मिले, अगर उनको मुझे गाली देकर फायदा होता तो वो उस पर अवेल करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जी आप काबीना के अंदर एमक्यूएम को लाएं, आप काबीना को एक्सपेंड करें, आप तो वो सब चीजें पाइपलाइन आप देखेंगे काबीना में एक्सपेंड हो जा रही है, ठीक है। तो अगर एक काम 1.5 महीना पहले मैंने शुरू किया, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, या कोई सुन रहा है, या चले मैं क्रेडिट लेता हूं, वो खुद कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो फिर उस होराइजन को जितना बढ़ाते जाएंगे, पीटीआई को इस फोल्ड में ले लें, ठीक है। उनको भी ऑपोजिशन का काम ये नहीं कि नफरत, दुश्मनी, पर्सनल लड़ाई, ठीक है। एक्चुअली तो होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर नहीं है, ये बेहतर है, ये लड़ाई होनी चाहिए। हमारी लड़ाई है कि ये मेरे बाप का मुल्क है, तो मेरे पर्सन ना करो, तो मेरे पर्सन ना करो। रिवॉर्ड भी हम इस तरह करते हैं, अवार्ड भी हम इस तरह करते हैं, मेरिट का फुकदान है, नए लोगों को आगे आना पड़ेगा, सबको कंसोलिडेट करके लेके चलना पड़ेगा पूरे रिंग के अंदर। ये नहीं हो सकता कि मुझे वसीम साहब पसंद है और काशिफ पसंद नहीं है, मुझे फलाना, अगर वो भी सिस्टम का हिस्सा है, वो भी अगर पॉलिटिकल स्ट्रीम का सिस्टम है, आपको उसका साथ देना पड़ेगा। कैबिनेट बंडल, आप भी कैबिनेट का हिस्सा? नहीं, मैं तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन आप बनवा रहे हैं, खुद नहीं बन रहे? बनवा देखिए, मैं तो राय दे सकता हूँ, मेहरबानी उनकी कि वो सुन लेते हैं, जिसकी भी मेहरबानी है सुन दे भाई। वज़ीर आज़म की काबीना है ना, तो वज़ीर आज़म के तो अच्छे दिन है सर, अभी उनको एंजॉय कर लेते हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म। आगे मजीद अच्छे दिन आ रहे होंगे 20 जनवरी तक। ये जो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली खान साहब का मामला नहीं बन पाएगा, तो फिर क्या ये नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाएगी शहबाज साहब के लिए? कोई तो चीज उनको अनाउंस करने दें यार। अच्छा, खुशी, किसी की खुशी आपको पसंद ही नहीं, अगर एक खुशी वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ठीक है। So there are good days ahead.